ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت ساكنه ليس منسجا ليس منسجا ليس منسجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أنتم الله قد أنتم الله قد أنتم الله بالفرج يا رسول الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه سلما فيه سلما فيه سلما فيه من العواج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وشكام ما يموت
حجتنا يوم يعتي الناس يوم يعتي الناس يوم يعتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج قد ساق الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلج يا رسول عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل يوم النار تجي فرجا رب عاجل من رب عاجل من رب عاجل منك الفرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول تمام كل سر معمول لا حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشبينا الرسول وأهل بيت الكرام وجميع الصحابة والقرى والتابعين وتابع التابعين وتابعين سنة يوم الدين أولياء والشهداء والأمام والصالحين خصوصا الأرواح معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بالسلام إلى سيد المرسلين وصولهم وفراهم وتلاميذهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان إذا غشاهم من رحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وأولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمواتنا وأحبابنا وقرابتنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفحاتهم وخصوصيتهم وغلباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سنة من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الغلو والمنور والسوق وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ورزقنا صيادا في تقوى وتولى الأمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا ولقد فينا عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقع جنسنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو على الإسلام والإيمان إلى مهنة وبأن يقي سيده ولد عدلا وبكلة صالحة وعلى من شيخنا في كل مجلس بسر النبي ويا النبي سيد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظاهر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. والشيخان عن عثمان بن مالك إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وابن عساكر عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حسني فمن دخله أمن من عذابي. Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu arahan yang mengarahkan kepada sahabat ketika itu agar mereka dapat memperbaharui iman mereka. Ujar Rasul apa? Hendaklah kalian semua memperbaharui akan iman kalian. Nah, jadi kita ini disuruh oleh Rasulullah untuk memperbaharui iman, mahanyari iman. Nah, ini iman dihanyari. Jangan rumah aja yang dihanyari. Nah, ini. Mun rumah hendak mahanyari kayak apa? Dicat deh lah. Atau mau olah bahasa. Jadi mun dihanyarin itu lalu artinya dina biasanya sesuatu nang hanyar itu lalu bergairah semangat kita. Kalau sepeda motor hanyar anu ada debu sedikit ya dilap. Nah, ini. Sudah lawas nih, hujan berpanas sekali tahu lagi. Sudah lawas. Nah, ini. Rumah hanyar, sepeda motor hanyar. Ini pusut memusut tadi nah. Bini hanyar. Nah, bini hanyar nak ya paren. Bini tahu nih kisahnya. Nah, ini. Nah, jadi apabila iman kita itu dihanyari, maka timbullah gairah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi sahabat nang kaya apa? Kami wahai Rasulullah SAW mahanyari iman kami. Lalu ujar Rasulullah SAW, hendaklah lidah nyawa rancak-rancak, rutin-rutin, rajin-rajin membaca, mengata kalimat zikir kepada Allah, yakni la ilaha illallah. Nah, jadi apabila kita lidah muntung kita membaca la ilaha illallah, di situ Allah akan memberikan nur yang masuk ke dalam hati kita. Nah, sehingga hati kita tadi menjadi bertambah imannya, bertambah tarang di dalam hati kita itu. Nah, kalau seandainya orang nang wali Allah Ta'ala dilihatkan Allah, diberi Tuhan, artinya anugerah, melihat di dalam hati orang nang membaca la ilaha illallah tarang rena. Nah, ini. Lalu nang tarang itulah kena mbah kita dalam kubur nang menarangi kita. Nang tarang di hati itulah nang meluasakan kubur kita. Nang tarang di hati itulah nang menjadikan harumnya kita di dalam kubur. Nang tarang di hati itu menjadikan diri kita selama-lamanya abadi sampai bertemu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena iman kadada kisah iman itu rusak, nang bisa rusak tuh nang lain daripada iman. Kalau iman kepada Allah, isi iman di dalam kalimat la ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah akan hancur? Tidak akan pernah hancur. Kalau seandainya langit tergulung, bumi hancur, la ilaha illallah kada akan pernah hancur ini. Nah ini. Nah kemudian la ilaha illallah itu ada dalam hati kita, maka hati kita juga pun ikut kada akan hancur, kada akan lebur, kada akan sirna, kada akan binasa. Nah ini lalu kita itu mendapat kemuliaan daripada Allah. Nah jadi waktu kita hendaknya ada satu waktu nang kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang bagus benar waktunya berzikir nang ini adalah habis sembahyang subuh. Nah ini bagus benar. Mahadang-hadang masuknya waktu sembahyang isyraq. Nah ini isyraq umpamanya 6:30. Nah zikir kita. Nah seberapa kawa berzikiran itu? Nah kalau di dalam tarekat samaniyah zikirnya la ilaha illallah dibaca sebanyak 166 kali. 166 kali. Kemudian Allah dibaca sebanyak 66 kali. Hu dibaca sebanyak 77 kali. 166, 66, 77. Hendak labih silakan je guru bahri. Nah kalau hendak labih aku rasa kadikitan na zikir 166 ini hendak labih ayo dilabihi. Gasan dari yaitu persiapan kita menghadapi akhirat. Qulillah summa darahum fi qawlihim yal'abun. Nyatakanlah Allah di hati nyawa, biarkan orang nang kaya apa bujur ka bahalang kah, nang penting diri nyawa urus dulu supaya selamat di akhirat. Nah itu dulu kita deh. Nah, jadi baca la ilaha illallah. Siapakah nang beramal tuh tuha ka anom ka laki-laki bini-bini kah, balu ka bujang kah, duda kah. Nah ini apa lagi? Asal jangan bencong lawan wadam aja lah, ini kada masuk nih ini. Menyalah bedulu sudah kelakuan. Nah ya. Nah. Man amila salihah min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa nang menggawe amal saleh laki-laki atau bini-bini ujar Allah, maka kami akan memberikan hidup kepadanya, hidup nang penuh dengan thayyibah, kebaikan dunia akhirat maksudnya. Karena Tuhan nang memiliki dua hati. Jadi bila Tuhan madahkan artinya unda bari kehidupan nang nyaman nang lapang, maksudnya dunia akhirat. Di dunia orang nang berzikir nih kadada nang artinya stres, kadada orang berzikir itu kegilaan, kadada orang berzikir itu mati pecahan mati jadi hantu, kadada kalau pang kena ada orang mati jadi hantu, anu nang hantu bekesot kan mengotok lawang aja pin nang kada kelihatan jadi nih misalnya na abut orang nih ya kah nang besasar aja sampai kemana-mana aja mulai barabahan ya hendak hadir bakti sudah aja ujar. Kadada orang nang berzikir itu pacangan hina hidupnya, kadada orang nang berzikir itu pacangan celaka hidupnya. Nah ini kalau pang tuh situ mati jadi hantu, kenapa? Anu si den pang kebanyakan berzikir lalu mati jadi hantu, oh nyadah macam itu. Nang ada mati jadi hantu tuh orang wanita lawan laki. Nah itu nah ada mati jadi hantu jangan apa jar anu jar minumi lakinya jar mau minumi laki susu kada apa-apa deh nah ini nang lain nang diminum makannya nang membahayakan. Ada orang kisah aja pang lah kisah aja deh nah. Orang itu bapak dahlon peguruan guru karena pampun ulun di bawah ini lama terus bila hendak tulak kemana kemudian ka kurau umpamanya ini manis tanah umpamanya lalu biisi bini umpamanya di kurau umpamanya nih lah umpamanya dina umpamanya misalnya lah jadi bila hendak ka kurau umpamanya tahu kalau kurau nah ka sini pada kandangan lah jauh pang kesininya ya kalau jauh pang nah bila hendak bini nang hanyar ini lalu je pina lama napa yo guru lah nah je guru nyawa diilmui bini nyawa
Nah, jembah pang apa guru? Ya sudah kayak ini aja guru. Ya kah? Supaya ampeh bila nyo hendak kakurau puruk selawar dalam bini tuha. Nah, itu. Kali minggu Jumat itu terdapat lawan guru di masjid. Kiapa aja guru? Sudahkah? Sudah guru kiapa? Sip guru aja. Nah, nya guru itu kawa jadi wawaluhi. Nah, dikira nang anu suanang rina nang ada juga kayaknya lain. Nya asal ingohnya aja ada. Ini menyumpalang sedikit kisah lah, menyumpalang kisah. Nah, jadi orang nama jadi hantu itu nang kelakuan waktu hidup membala gitu. Kadanya ada pang nang di Quran itu di hadis Nabi nang madakan orang tuh hidup beriman beramal soleh lalu dalam kubur disiksa diajab kadanya ada nang ada dalam kubur itu orang nang kada beriman orang nang kada beramal soleh gawian hidup dosa maksiat nitu kada dalam kubur dia disiksa nitu kada di akhirat masuk neraka orang beriman beramal soleh maka dipadakan Tuhan sudah ya kah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang nang kada celaka hidupnya, orang nang kada rugi siapa? Pertama beriman, kedua beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan selalu artinya memesankan agar selalu berpegang kepada nang bujur nang benar. Nah ini. Dan selalu bepepadah supaya kita hidup ini banyak-banyak sabar. Beriman, beramal soleh, selalu berpegang kepada nang bujur apa nang diarahkan Allah dan Rasulullah, kemudian lagi dan banyak-banyak sabar. Kenapa jadi banyak-banyak sabar ya? Karena orang beriman ini dina kada lepas daripada ujian cobaan di dalam hidup. Nah, ujar Nabi la yasalul bala yanzilu bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi, bahwa bala itu ujian itu senantiasa datang kepada orang beriman. Ini ujar Nabi, baik bala itu mengenai dirinya ataupun harta bendanya ataupun anaknya atau bininya atau siapa aja nang tetap masuk tak kait lawan inya juga. Nah ini jadi bala itu ada aja terus ya, bala ini ujian cobaan hidup tak ada bala ngaran bala itu kada nyaman pang bala lain balaki namun balaki maka nyaman. Nah ini balaki nyaman aja Hendra ya. Ya belaki nang bujur juga pang lah kada belaki nang maok namun belaki nang maok ngaliham aku mau mana pusang mana aja mbah balaki ini kenapa aja nang kawan ya balaki pindah pebungulan nang ini aja pindah peneng orangnya aja nah aja kawan nyawa juga di mana kita mencari laki ya pang dapat dikawaci jarhan bahadia nukar kawaci bahadia nah itu aja masalahnya. Nah jadi macam itu kita ini hidup banyak ujian cobaan. Lalu supaya sabar. Arti sabar itu menerima ketentuan Allah, takdir Allah dengan hati dingin dan lidahnya diam. Itu aja sabar. Jangan memamai-mamai, jangan menyarik-nyarik. Kalau jar kurus kumpul bahari, sabar itu nangai definisinya talaqul mahalik biwajhin dhahik. Menerima ketentuan Allah Ta'ala itu dengan hati dingin, muntung ranai kada bemamai. Nah itu kepada sabar tapi bemamai kada sabar ngarannya. Nah kayak unda ini nah sabar apalagi jar watnya unda sudah sabar nah kayak ini macam-macam sudah musibah sabar aja unda itu bujur ya muntung pada sabar tapi bemamai sabarnya berarti kada ikhlas sabarnya. Jadi orang sabar tuh ada sabar nang ikhlas ada nang kada ikhlas. Nah, kenapa cerpian kayak pak bersabar karena mau tambah sabar rai ini lain nih terpaksa rai itu rai 1 rai 2 nah ini rai. Jadi jangan mau sabar rai jangan waliyuqliyallahul mu'minina minhu bala'an hasana. Allah menguji orang nang beriman dengan ujian nang bagus untuknya. Jadi mun kita nih sudah beriman, beramal beribadah, kalau pang lepas ujian cobaan kada, ya aku nih jangan salah nang apa lagi. Sembahyang sudah juga aku gawe, zikir sudah juga aku baca, selawat beribu-ribu aku baca. Banyak juga masih ujian cobaan nang diriku nang enek, jangan. Sampai apabila kau ujian cobaannya ampeh, jangan. Kada mau, pang gara-gara nang berzikir itu tujuan supaya nanu ampeh bala kada, ujar Tuhan di Quran apa?
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Orang yang sudah beriman ujar Allah, jangan beranggapan unda kada dicoba Allah Ta'ala. Jangan ada anggapan orang beriman tuh bila sudah beriman lalu kada diuji Tuhan, kada. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan ujian cobaan kepada umat-umat sebelum kalian karena untuk menyatakan kebenaran iman mereka. Bujur kayaknya beriman kepada Allah Ta'ala 100% atau inya hanya sekadar umpat-umpat beriman muara aja, kada bujur-bujur imannya. Nah ini mun bapada sayang lawan laki nyaman, nah beratan orang kawa bapada lawan laki elepio darling ada darling tahu jakala nyaman iwak papuyo pada haliling ujar nah elepio darling nyaman lah bapada harinya sayang lawan laki. Mun laki sehat, mun laki banyak duit, nah, nyaman nih pada elepio lawan laki. Mun awak laki sehat, coba kita tentang ujian cobaan. Laki garing, ya, laki kada berduit, nah ya, kawalah bepada elepio darling. Nah, di situ dibuktikan artinya inya bepadah tah cinta lawan laki. Mun bujur cinta laki, berduit kah kada, laki kada kah, tetap inya elepio darling lawan laki. Nah itu berduit kah kada tetap sayang lawan laki. Nah itu tanda umpamanya dasa bujur sayangnya. Mun artinya bepada sayang ada laki, oh laki ada duit, laki sugih, laki berduit nyaman pada elepio darling. Mun laki kada dah, nah lalu japina hendak meninggalkan. Nah, aku tuh pandang duit benar lawan abahnya nih jak ada duit sudah lawas ketinggalkan jan. Han ada juan kayak itu pada. Nah ujian ini kita dalam hidup ini. Nah ini. Nah jadi bila di ketika artinya ujian cobaan itu tetap kita artinya kawa sayang lawan laki umpama binian tadi lah. Nah berarti bujur sayangnya lawan laki tadi. Nah adapun beriman kepada Allah Ta'ala di waktu datang ujian cobaan tetap aja berzikir lawan Allah, tetap aja ingat lawan Allah. Tuh orang yang bujur beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Asal sugih bener ini Nabi Ayub ini. Nah beribadatnya lalu iblis dengki lawan Nabi Ayub ini kada nyaman lihat Nabi Ayub ini beribadat terus. Lalu iblis belapor kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, nyaman nih si Ayub ini tuh beribadat. Kenapa kerangnya Tuhan? Pian sugihakan hartanya banyak, bininya banyak. Ada sebujur bin Nabi Ayub itu banyak, 3 bin Nabi Ayub. Karena nabi-nabi itu kada bini sikung rene, coba Nabi Adam. Nah, Nabi Adam bini sikungnya, mbah anak bini 2 ya, Pak. Siapa lagi ada lagi manusia? Nabi Adam. Nah, nang kada sing kawinan Nabi Isa. Nabi Isa ada sing kawinan. Nah, sampai diangkat ke langit. Terus ada sing kawin. Oleh karena itu, golongan Nasrani kada boleh kawin kecuali sikung, itu Nasrani. Nah, itu Nasrani. Di zaman Nabi Musa syariatnya macam apa? Boleh orang ini berbini sebanyak-banyaknya, itu zaman Nabi Musa. Kenapa gerang jadi macam itu? Ambah pada ketika itu Fir'aun memberikan artinya peringatan, ya kah? Apabila ada anak laki-laki dilahirkan, bunuh. Itu kisah. Nah, lalu bila ada anak laki-laki dibunuh, akhirnya krisis lelakian. Lakian kata tapi ada binian aja nang banyak. Kayak apa? Habis sematnya lelakian 10, binian 1000. Jadi mun seikung anu lelakian seikung aja bebini, 10 aja bebini nang tarasai. Nang 990 ka mana ren? Itu zaman Nabi Musa. Nah, itu zaman Musa. Boleh sebanyak kita kan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad Rasulullah. Lalu dibatasi Allah Ta'ala, kita ini umat Rasulullah, kada jiwa dibebasakan sebanyak-banyaknya, kada jiwa didikiti, kada jiwa. Nah Qur'annya lalu madahkan Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Hendaklah engkau nikah, ya kah, ma taba lakum, ya kah,
nang bagus gasan ikan minan nisa bibiniannya nang bagus. Tuhan menyuruh berapa? Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Pain khiftum Allah ta'dilu pawahitnya mun nyawa pacang kada kawa adil sikung aja. Nah, jadi mun kawa adil labih dina. Nah ini kawa aja pangadil aja. Maka dua ni bini orang keluar. Macam-macam je orang keluar gantung mana nah ya kalau kisah orang keluar ya kalau nah baharia pelaka keluar kisah aja pang nila kisah bah makan di warung singgah di warung timbul anak kami banyak hilang ampun seorang kenapa hilang kurang ada ilmunya kayaknya bergantungan di atas warung bah iya bang ayo ya deh paksa mengeluarkan ilmu nang sebuting pulang ada nih ilmu sebuting pulang banyak ada menjolong ikan mati tahu lah ikan nah ini bahasa lagi ilmu nang bahari nah itu kisah dan ujar juga ada menamui juga kita harus menamui kisah nah ini macam itu nah panjangnya kisah apa kisahnya nah lalu Tuhan membolehkan sampai 4 nah sampai 4 duitnya ada waktunya sehat nah apa ada lagi atau seorang berduit kededanya orang hendak ya pak nah ya kan orang hendak seorangnya apa dah ulun barang aja asal pian malami jajan nah apa kabar nah ya tulak ke Makkah kita dina tulak ke Makkah nah bawa merah nah ya kah ada orang nah akon kepian biar nah apa ada lagi disurungi orang nyaman bebungulan bener menolak nah nih bebinan jangan tersinggung gurun itu jaga kesana kayak itu apakah itu nah jangan kalau benar guru nih panapillah ingat sih nang menderakan Allah Ta'ala aja sih kita nah hati itiat macam itu urusan lawan Tuhan deh nah itu masalahnya bila orang soleh tah hati ingat di Allah kita nih lalu artinya apa itu aja nah lalu kita berurusan lawan Tuhan bahari di Martapura ada wali majejub artinya sih ini kada sadar diri nih mau kayak di Babirik itu kan wali amut nah kada ingat nah ngaran sih siapa di Kampung Melayu bahari Allahu Akbar nah jadi Sidin itu dina majejub jadi Gus Kompol waktu itu berjalan lawan kawan berjalan wali Tabarani nah wali Tabarani mau Melayu bahari Sidin bilang ke pasar Martapura karena toko orang tu dibersihakan Sidin dilapiakan Sidin kita tengi orang duit nah terserah pe hendak ngambil nang mana duit nih ya kah nang 100 rupiah 500 rupiah 1000 rupiah sehingga mau pandai kenapa buat Sidin dibaca nah, sampai turun artinya apa nih mulai atas di ke bawah nih ini anu jalan gang itu kayak betangga itu betangga surusin beca turun situ kedua nih beca atau suduk bener itu jungkang bener cuma Sidin ini kan mau pandai ini Sidin hanya paksa Sidin turun nih Sidin pan beca nih bismillah dah pajamnya lagi mengelonjur nih turun kadang lagup nonton sumbaritnya itu tidak wanita berani nah jadi Gus Kompol bahari berjalan Kampung Melayu itu lawan kawan kawan nah, lalu pas balik ke rumah kawan Sidin tadi mengiau jai ya napa aja guru ampun kau jai aja beganal di bawah napa yulah jar jadi jar Gus Kompol ikam tadi geretek hati apa waktu melihat wanita berani tadi mandi di batang di sungai Sidin mah jawab aku dapang jajar aku tegaretek di hati jar maganalnya jampun guru nah ya timur beganal pun seorang jadi jagur sompol belikan kita datangi wanita berani kamu Melayu orangnya maju nah lalu pada ketika itu jagur sompol apa bah sampai wadah wanita berani itu kaya yang pun seorang ditiup Sidinnya harus pakai kempes Sidinnya wanita berani hati begeretek nang lainnya jangan nah itu jangan gitu. Kalau pilih orang hatan ini itu ingat hati orang ingat terus Sidinnya connect lawan Tuhan terus
Jadi bila pina anu kena membahayakan kita. Nah ini jadi baik, nah, sangka baik kita lawan setiap hamba Allah Taala itu apa kadang dipender ya kah. Nah ini saja nyambat orang uya orang aja ya kalau kada nyambat orang juga deh kita nih kisah kalau lawan berdalil juga pulang Quran kata nang bahapal atau ada. Nah pada jauhnya kisah sampai ke situ. Nah maka la ilaha illallah tadi kisahnya. Nah boleh kepada judul kita ini berzikir tadi. Ujar Allah Ta'ala di Quran apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang nang beriman itu sifatnya apa? Hatinya merasa nyaman dan tenang lapang di waktu mengingat Allah. Itu ciri orang beriman, tanda iman orang itu nah di hati memancarkan cahaya. Jaka bahasa kitanya, jaka lampu tuh kada pagat. Ya kah? Nah, lampu ada pagat, lalu dipasang di apa ngarannya? Dikontakkan lawan listrik, diketek lalu menyala, lampunya kada pagat. Nah, demikian juga hati. Apabila di hati ini imannya artinya memancar, lalu dibawa berzikir, lalu hati itu hidup. Nah, kalau hati hidup, bahkan sampai kepada segala sesuatu di dekat orang nang hatinya hidup berzikir tadi lah, ini sampai karena ke situ umpamanya tingkatannya lah umpat jo berzikir, sehingga jar guru bangil memadahkan seman itu karamatnya tahulah nyawa bahwa segala sesuatu nang di hadapannya termasuk nasi di hadapannya berzikir lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi nasi ini berzikir lawan Tuhan. Ayo. Jadi bahari jadi guru sompol, guru seman itu sambati orang seman burit ayam. Ayo ikan. Pada orang wali digelari macam itu. Kenapa? Karena jadi pada orang seman burit ayam di guru sompol. Ikam di sini pernahlah melihat burit ayam tuh beranai. Pernah kanut burit ayam tuh beranai. Coba kena itihe tangkap ayam itihe kena burit ayam. Artinya buku rimet tarus. Nah kayak itu orang Martapura. Artinya buku rimet tarus berzikir tarus guru seman itu. Nah, karena kuatnya hati berzikir ini lawan Tuhan lah, sampai nang sesuatu di dekat orang nang hatinya ingat lawan Allah, umpat jo beingat lawan Allah. Nah ini. Rasulullah SAW artinya pernah dalam kitab Fathus Samad Sarah maut berjanji. Nah, mambil artinya apa? Pasir. Pasir di dalam Nabi. Lalu sahabat mendengar pasir tadi berzikir lawan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu diserahkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar diambil Sayyidina Abu Bakar, dipegang Sayyidina Abu Bakar, lalu pasir tadi tetap berzikir. Nah, ujar Rasulullah SAW serahkan kepada Umar, pasir tetap berzikir. Lalu jadi sahabat diserahkan kepada kami, lalu artinya pasir tadi kada lagi berzikir, kami kada mendengar lagi. Pasir berzikir dia naik karena artinya di dekat Rasulullah. Nah, jangankan Rasulullah, Nabi hadir aja Balia bin Malkan, karena Nabi hadir itu Balia bin Malkan ya kah, kunyahnya Abul Abbas Masudro bi abin wamin pakunyatun, bila nyaba abu-abuan tuh bahasa Arab tuh kunyah ngarannya, lakop tuh galar bahasa kitanya. Nah kunyahnya Abul Abbas, ngarasin Balia bin Malkan, gelarnya Hadar. Hadar itu kan hijau. Nah bilanya artinya ingatnya lah Balia bin Malkan, Abul Abbas Balia bin Malkan, gelarnya Hadar. Ngan Nabi Hadar tahu macam itu. Nah insyaallah mati biman dina. Nah, yuk ingat ton ngaran Nabi Hadar itu aja mati biman kita yuk. Ngaran Ashabul Kahfi, Maksal Mina, Tamlikha, Martinus, Junwanus, Nenus, Martinus. Itu ngaran-ngaran Ashabul Kahfi. Ngarannya itu jadi kalau ditulis di rumah insyaallah selamat daripada kebakaran. Ngarannya jadi. Kalau ditulis di kapal kada tinggalan. Ngarannya itu aja. Ayo. Belum lagi artinya Tuhan tuh memberikan karamat lah, kemuliaan lawan orang tuh sampai ngarannya itu aja mengandung kebesaran. Nah
contoh lagi khatamun nubuwah, Allah wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah Yesus bainaka mansur, dilihat atau dibaca hendak turun berjalan insyaallah selamat. Ini dipandang jadi nana. Kita ini lawan Baitullah, lawan Ka'bah tah. Kita sembahyang kada di situ. Tawaf kada, memandang macam ini aja sudah 30 dapat rahmat Allah taala. Memandang aja hanya karena dipandang ni baik nang bagus, lalu kita dapat rahmat. Nah itu tahulah. Nang ditulis nang baik nang bagus. Barang siapa ajar Nabi menulis salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditulisnya macam itu. Selama tulisan selawat itu ada, maka malaikat mintakan ampun lawan orang nama nulis selawat itu. Kamu nulis sejajar. Ashabul Kahfi ini tengah keistimewaannya. Nah, di akhirat ya kalau